नमस्कार विद्यार्थी बंधुगण मु डॉक्टर क्षीरोद चंद्र बेहरा आपण मानकु मोर यूट्यूब चैनल को स्वागत जनाऊँ। विद्यार्थी बंधुगण आज आम सत्यवादी काव्यधारा संपर्क रे आलोचना करिबा। सत्यवादी काव्यधारा संपर्क रे जेतेबेले आपण माने आलोचना करिवे सेतेबेले दियोटी राजनैतिक घटना को यार पृष्ठभूमि भावे ग्रहण करेंगे। गोटे हूँ भारतीय स्वाधीनता संग्राम एवं अन्यटी हूँ उत्कल सम्मिलनी गठन एवं यह माध्यम स्वतंत्र उत्कल प्रदेश गठन। से पर्यंत आम एक स्वतंत्र परिचय पाई नथिले। जन्मभूमि बा आमर निजर माटी बा आमर निजर प्रदेश ओडिया जाति तार निजर प्रदेशटे पाई नथिला। से बंगला सहित मध्य प्रदेश सहित बिहार सहित एपटे आंध्र प्रदेश सहित बा मद्रास प्रेसिडेंसी बा बंगला प्रेसिडेंसी और सेंट्रल प्रेसिडेंसी केंद्रीय प्रेसिडेंसी मद्रास प्रेसिडेंसी बंगला प्रेसिडेंसी और केंद्रीय प्रेसिडेंसी रो मिश्रित एक राज्य बा भूखंड थिला। राज्य कहबानी एक भूखंड थिला ओडिशा प्रदेश। किछि किछि अंश ओडिशार दाक्षिणात्य थिला मद्रास प्रेसिडेंसी अंचल रे अधीन रे। पश्चिमांचल थिला केंद्रीय बा सेंट्रल प्रोविंस बा केंद्रीय प्रेसिडेंसी अधीन रे एवं उपकूल व्यतीत उत्तरांचल अंश थिला बंगला प्रेसिडेंसी बा बंगला शासन अंतर्गत। तेणु गोटे स्वतंत्र उत्कल प्रदेश गठनर भूमिका 1903 बेलू आरंभ होइछि। सत्यवादी युग 1909 रु आरंभ होइछि एवं सेतेबेले समग्र भारत वर्ष रे महात्मा गांधी आंदोलन रे ब्रिटिश साम्राज्यवाद विरुद्ध रे स्वर उत्तोलन होइछि। भारतीय स्वाधीनता संग्राम आरंभ हो जाइछि। तेणु ये दुईटी मुख्य राजनीतिक घटना सत्यवादी युग गठन करिछि। मन रखन गठन करिछि। सत्यवादी युग गठन मूल रे एई जातीयतावादी चिंतन एवं देश प्रेम ये दुईटी मुख्य कारण रही। मन रखंतु जातीयताबोध एवं देश प्रेम। तेणु ये जो सत्यवादी वन विद्यालय 1909 अगस्ट मास 12 तारिख रे साक्षीगोपाल निकटस्थ सत्यवादी रे ये वन विद्यालय प्रतिष्ठा करछंती। किए किए एथिरे अछंती? एथिरे अछंती पंडित गोपबंधु, पंडित नीलकंठ, पंडित गोदावरीश, पंडित वासुदेव, पंडित लिंगराज एवं एथिरे जोग दैछंती पंडित कृपा सिंधु और हरिहर दास। एही परी 7 जन गोपबंधु, नीलकंठ, गोदावरीश, वासुदेव, लिंगराज, कृपा सिंधु एवं हरिहर दास ये 7 जन को नहीं करी सप्तरती को नहीं की सत्यवादी साहित्यर काव्यधारा को आम आलोचना करवा। तेबे मने रखंतु एठू केवल 3 जन गोपबंधु, नीलकंठ एवं गोदावरीश काव्य और कविता रचना करछंती। अन्य माने गद्य साहित्य रचना करछंती। तेणु जेतेबेले काव्य कवितार धारा काव्यधारा संपर्क रे आमे आलोचना करूथाई सेतेबेले केवल गोपबंधु, नीलकंठ एवं गोदावरीश को काव्यधारा आलोचना करिबा। सेतेबेले स्वतः आपणक मन को आसुची निश्चय आसीबो जे लक्ष्मीकांत महापात्र, गोदावरीश महापात्र, ब्रजमोहन पंडा, कुंतला कुमारी सावत, जातीय कवि वीरकिशोर, बांछानिधि महांती, मायाधर मानसिंह एमान कथा आमे काहेकि आलोचना करिबा नै? काहेकि सेमाने सही समय रे काव्य कविता रचना करछन्ते। एइठी आपणक मनरे गोटे द्वंद्व आसी। आमे सत्यवादी कहूचे
ସତ୍ୟବାଦୀ। ତେଣୁ ସତ୍ୟବାଦୀ କହିଲେ ସତ୍ୟବାଦୀ ବନ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ବୁଝାଉଛି। ତେଣୁ ସତ୍ୟବାଦୀ ଏକ ଆନ୍ଦୋଳନ, ସତ୍ୟବାଦୀ ବନ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଏକ ଆନ୍ଦୋଳନ। ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଏହି ସପ୍ତରଥୀ ଥିଲେ। ଅନ୍ୟମାନେ ସାହିତ୍ୟ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ସେ ସମୟରେ, ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ସାହିତ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଜାତୀୟତାବୋଧ ଦେଶପ୍ରେମ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ କହିବା ଆମେ ସତ୍ୟବାଦୀ ସମସାମୟିକ କାବ୍ୟଧାରା। ବୁଝିପାରିଲେ? ସେମାନଙ୍କୁ କହିବା ସତ୍ୟବାଦୀ ସମସାମୟିକ କାବ୍ୟଧାରା, ଯେଉଁଥିରେ ଆସିବେ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ, ଗୋଦାବରୀଶ, ବ୍ରଜମୋହନ, କୁନ୍ତଳା କୁମାରୀ, ଜାତୀୟ କବି ବୀରକିଶୋର, ବାଞ୍ଛାନିଧି ଏବଂ ମାୟାଧର ମାନସିଂହ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସତ୍ୟବାଦୀ କାବ୍ୟଧାରା କହିବା ସେତେବେଳେ ଆସିବେ ଗୋପବନ୍ଧୁ, ନୀଳକଣ୍ଠ ଏବଂ ଗୋଦାବରୀଶ। ଏଇ ଯେଉଁ ତିନି ଜଣ ଥିଲେ, ଏ ତିନି ଜଣ ଥିଲେ ପ୍ରଥମେ କର୍ମୀ ତାପରେ କବି, ପ୍ରଥମେ କର୍ମୀ ତାପରେ କବି। ଏବଂ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଏଇ ଯେଉଁ ସତ୍ୟବାଦୀ ବନ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଯେଉଁମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଥିଲେ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତ। ସେମାନେ ଚାହିଁଥିଲେ ବହୁ ବଡ଼ ପଦପଦବୀରେ ଯୋଗ ଦେଇଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ଉତ୍କଳ ମାତାଙ୍କୁ ଓ ଭାରତ ମାତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେବା ନିମିତ୍ତ, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କରିବା ନିମିତ୍ତ ଉତ୍କଳ ମାତାକୁ ଏବଂ ଭାରତ ମାତାକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେବା ନିମିତ୍ତ ବ୍ରିଟିଶ ସାମ୍ରାଜ୍ୟବାଦରୁ ଏମାନେ କୌଣସି ସରକାରୀ ସେବାରେ ବା ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ଅଧୀନରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିନଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ସତ୍ୟବାଦୀ ବନ ବିଦ୍ୟାଳୟ ବହୁ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛି। ସେ କଥା ଆମେ ଅନ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଏବେ କେବଳ କାବ୍ୟଧାରା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତେଣୁ ଜାତୀୟତାବାଦ ଏବଂ ଦେଶପ୍ରେମ, ସମାଜ ସଂସ୍କାରତା, ନୀତିବାଦିତା ଏବଂ ମାନବବାଦୀ ଚିନ୍ତାଧାରା, ଏଇ ପାଞ୍ଚଟି ହେଉଛି ସତ୍ୟବାଦୀ କାବ୍ୟଧାରାର ପ୍ରମୁଖ ଗୁଣ। କ'ଣ? ଜାତୀୟତାବୋଧ ଏବଂ ଦେଶପ୍ରେମ, ସଂସ୍କାର, ସମାଜ ସଂସ୍କାର ଗୋଟେ ପ୍ରମୁଖ ଗୁଣ ଥିଲା ସତ୍ୟବାଦୀ ସାହିତ୍ୟର। ସମାଜ ସଂସ୍କାର, ସଂସ୍କାର ଧର୍ମିତା, ନୀତିବାଦିତା, ନୀତି ବା ଆଦର୍ଶକୁ ଏମାନେ କହିବି କାହିଁକି ଏ ନୀତିବାଦିତା ଓ ଆଦର୍ଶକୁ ଏମାନେ ପୁଞ୍ଜି କରିଥିଲେ। ଏବଂ ଶେଷଟି ହେଉଛି ମାନବବାଦ। ଏମାନେ ଗଭୀର ମାନବବାଦୀ ଥିଲେ। ଏମାନେ ସମାଜ ସଂସ୍କାର ସେଥିପାଇଁ କହୁଥିଲେ। ସମାଜରୁ ଯେତେ ଅଳନ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା, ଯେତେ କୁସଂସ୍କାର ଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା, ସେ କୁସଂସ୍କାର ଗୁଡ଼ିକ ଏମାନେ ସାମାଜିକ କର୍ମୀ ଭାବରେ ହଟେଇବା ପାଇଁ, ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ନିଶ ରଖିଥିଲେ କିଏ? ନୀଳକଣ୍ଠ। ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଆଦର୍ଶ କରି ସେଥିରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିବା ସମସ୍ତ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସମାଜର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଶ ରଖୁଥିଲେ ଏବଂ ତାହା ତତ୍କାଳୀନ ସମାଜରେ ଏକ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଆହ୍ୱାନ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା ଏବଂ ବିଦ୍ୱେଷ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ସାମାଜିକ କର୍ମୀମାନେ ସଂସ୍କାର, ସମାଜ ସଂସ୍କାର, ଦେଶପ୍ରେମ, ଜାତୀୟତାର ଉତ୍ଥାନ ନିମିତ୍ତ ଯେଉଁ କାମ କରିଥିଲେ ତାହା ପରୋକ୍ଷରେ ତାଙ୍କ ସାହିତ୍ୟରେ ପ୍ରତିଧ୍ୱନିତ ହୋଇଥିଲା। ତେଣୁ ଏମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ପ୍ରଥମେ କର୍ମୀ ତାପରେ କବି। ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ କାରାବରଣ କରୁଥିଲେ, ବ୍ରିଟିଶ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ଅତ୍ୟାଚାର ଭୋଗିଥିଲେ। ତଥାପି ଭାଙ୍ଗି ନ ଯାଇ ସେମାନେ ଦେଶ ପ୍ରେମରେ ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲେ। ତେଣୁ ଜାତୀୟତା ହେଉଛି ସତ୍ୟବାଦୀ କାବ୍ୟଧାରାର ପ୍ରାଣ ସ୍ପନ୍ଦନ। ସେଥିପାଇଁ ତ କହିଥିଲେ, କିଏ କହିଥିଲେ? ଗୋପବନ୍ଧୁ କହିଥିଲେ, ମିଶୁ ମୋର ଦେହ ଏ ଦେଶ ମାଟିରେ, ଦେଶବାସୀ ଚାଲେ ଯାଆନ୍ତୁ ପିଠିରେ, ଦେଶର ସ୍ୱରାଜ୍ୟ ପଥେ ଯେତେ ଗାଡ଼, ପୁରୁ ତହିଁ ପଡ଼ି ମୋର ମାଂସ ହାଡ଼। ଏପରି ଭାବରେ ସମର୍ପଣ ଭାବ ନେଇ ସତ୍ୟବାଦୀ ବନ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସମଗ୍ର ଉତ୍କଳ ପ୍ରଦେଶରେ ଏବଂ ଭାରତବର୍ଷରେ ଏହା ଦେଶପ୍ରେମକୁ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ କରିଥିଲା। ବହୁ ସେତେବେଳର ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷାବିତ୍, ବିଶିଷ୍ଟ ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ମାନେ, ବିଶିଷ୍ଟ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମାନେ, ବିଶିଷ୍ଟ ନେତାମାନେ ସମସ୍ତେ ସତ୍ୟବାଦୀ ବନ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ପରିଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଥିରେ ଯେଉଁ ମଣିଷ ତିଆରି କାରଖାନା, ଦେଶପ୍ରେମ, ଦେଶୀୟ ଯୁବକ କ'ଣ ହେଇଛି ମୁଁ ଆଉ ଟିକେ କହିଦେଉଛି। ଇଂରେଜମାନେ ଯେଉଁ ଭାରତବର୍ଷରେ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରତିଷ୍ଠା କଲେ ସୁଦୂର
देशरू आसिक बहु दूररू आसिकी सात समुद्र पार होकर आसते तांकर मूल आभिमुख्य कौन थिला ना ये देशर संस्कृति को क्षय करवा तेणु से इंग्राजी शिक्षा व्यवस्था प्रचलन करते एवं से इंग्राजी शिक्षा व्यवस्था प्रचलन द्वारा इंग्राजी शिखा द्वारा देशीय लोक मैंने इंग्रेज शासन को साहाय्य करते इंग्रेज सरकार अधीन में चाकरी करके एवं से पुरस्कार प्रदान करुले इंग्रेज सरकार राय बहादुर राय साहेब अखंड क्षमतार अधिकारी होते देशीय इंग्रेजी शिक्षित व्यक्ति माने सही मान द्वारा से ओडिया लोक मान से भारतीय लोक मान शोषण करुले शासन करुले अर्थात देशीय लोक मान माध्यम देशीय लोक मान शासन करी तार मुनाफा नौला ब्रिटिश साम्राज्यवाद ये कथाटी भल कि बुझे से ये कथाटी कहते कि मिशु मोर देह ए देश माटी देशवासी चले जातु पिठी देशर स्वराज्य पथे जेते गाड़ पुरु तही पड़ी मोर मांस हाड़ तेणु यह केवल गोपबंधुंकर बाणी नथिला समस्त कर्मी मानकर ये बाणी थिला तेबे ए समय सबुठु बड़ कथा होची गद्यर विकास काव्य कविता तुलन में गद्य साहित्यर प्रभुत विकास घटी तेणु काव्यधारा बा काव्यटी संकीर्ण हो जाइछि संक्षिप्त हो जाइछि तथापि गोपबंधुंकर धर्मपद बंदीर आत्मकथा कारा कविता अवकाश चिंता नचिकेता अपाख्यान गो महात्म्य ओडिया सत्यवादी काव्यधारा को ये हूँ गोपबंधुंकर अवदान आउ थे कही तांकर धर्मपद काव्य बंदीर आत्मकथा कारा कविता अवकाश चिंता कविता संकलन नचिकेता अपाख्यान और गो महात्म्य काव्य यह हूँ गोपबंधुंकर अवदान काव्यधारा को सत्यवादी काव्यधारा को नीलकंठंकर दियोटी गोटे हूँ कोणार्के अन्यटी हूँ खारबेड़ गोदावरी मिश्रंकर रही आलेखिका कड़िका किशलय चयनिका आदि कविता एवं सबुठु बड़ कथा हूँ आलेखिका आलेखिका हूँ गाथा कविता संकलन यह प्रथम गाथा कविता संकलन ओडिया साहित्यर प्रथम ओडिया गाथा कविता संकलन हूँ गोदावरी मिश्रंकर आलेखिका एथिरे जातीयता फुटी रही जेमती एथिरे कालीजाई अभिराम सिंह धरणीधर अर्जुन सिंह एमान को नहीं जो कविता गाथा कविता गुड़िक रचित होती से देश प्रेमर कथा कहुई जातीयतार कथा कहुई से कलापहाड़ नामक एक गाथा कविता रही आलेखिकार गोदावरी मिश्रंकर सेठी सी लिखुंट गोटे लोकोक्ति को लोक कथा को से कवितार रूप दौरान से जना पड़ो जे तांकर जातीयता बोध केते थिला से कहते अद्यापि ए देशे घसुचंती लोके ओइला कला पहाड़ केड़े टाण बाहा बारबटी गोड़ू भांगिला लुआर बाड़ घड़ीके थाटता देलेटी सुखाई पी महानदी पानी सुवर्ण थाली रे हेडा परसिले मुकुंद देवंक राणी उत्कलर महात्म्य उत्कलर जातीयता बोध यही गाथा कविता संकलन में उत्कीर्ण होती से गोटे लोक कथा को लोक विचार को लोक भावादर को लोक विद्या को आणिकी से गाथा कविता भितर सबुदिन थोइछन्ति सबुदिन यह मर्मवाणी हो रही जे मुकुंद देवंक राणी किपरि कला पहाड़ को परास्त करते अद्यापि ए देशे घसुचंती लोके अइला कला पहाड़ केड़े टाण बाहा बारबटी गोड़ू भांगिला लुहार बाड़ इतने शक्तिशाली लोक को मध्य प्रतिहत कर किए मुकुंद देवंक राणी घड़ीके थाटता देलेटी सुखाई पी महानदी पानी सुवर्ण थाली रे हेडा परसिले मुकुंद देवंक राणी ये हूँ आमर गोदावरी मिश्रंकर रचना ठीक से हीपरी जो अस्मिता जातीयता बोध कथा कहूली सेमिति गोपबंधु लिखिं पूर्वपुरुषर पवित्र श्मशान देश जातिर गौरव गान पुण्य जन्ममाटी पुण्य देवालय उद्धरिवाई तहु तनुक लेख तेणु पूर्वपुरुषर पवित्र श्मशान आज श्मशान पलटि जाइए
ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କର ଏହି ପବିତ୍ର କ୍ଷେତ୍ର ତାକୁ ଉଦ୍ଧାରିବା ପାଇଁ ଦେଶ ଜାତିର ଗୌରବ ଗାନ ପୁଣ୍ୟ ଜନ୍ମ ମାଟି ପୁଣ୍ୟ ଦେବାଳୟ ଏହାର ଗୌରବ ଉତ୍ଥାନ କରିବା ନିମିତ୍ତ ଆଜି ଆମେ ସମସ୍ତେ ନିଜ ତନୁକୁ କ୍ଷୟ କରିବାକୁ ଲାଗିଛୁ। ଇଏ ହେଉଛି ଦେଶପ୍ରେମ, ଇଏ ହେଉଛି ଜାତୀୟତାବୋଧ। ନୀତିବାଦିତା କେଉଁଠି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ନା ଆପଣଙ୍କର ନଚିକେତା ଅପଖ୍ୟାନରେ ଏବଂ ଗୋ ମାହାତ୍ମ୍ୟରେ। ଏ ହେଉଛି ରାଧାନାଥ ସାହିତ୍ୟର ମୌନ ପ୍ରତିବାଦ। ସେ ଯେଉଁ ବିଜାତୀୟ କଥା ଆସିଲା, ବିଦେଶୀ କଥାବସ୍ତୁ ଆଣିକି ଓଡ଼ିଶାର ପାଣି ପବନରେ ଆରୋପିତ କଲେ, ତାହାର ଏକ ମୌନ ପ୍ରତିବାଦ ହେଉଛି ଗୋ ମାହାତ୍ମ୍ୟ ଏବଂ ନଚିକେତା ଉପାଖ୍ୟାନ ଏବଂ ଗୋଦାବରୀଶ ମିଶ୍ରଙ୍କର ସେଇ ଗାଥା କବିତା ଆଲେଖିକା। ଏମାନେ ଦେଶକୁ ଜାତିକୁ ଉତ୍ଥାନ କଲେ ଏବଂ ଏହାରକୁ ଆଉ ଦୁଇ ପାଦ ଆଗେଇ ନେଇଗଲେ କିଏ? ନୀଳକଣ୍ଠ ତାଙ୍କର କୋଣାର୍କେ ଏବଂ ଖାରବେଳ କାବ୍ୟରେ। ଖାରବେଳଙ୍କର ମାହାତ୍ମ୍ୟ ବୀରତ୍ୱ ଏବଂ କୋଣାର୍କରେ ଆମର ଐତିହ୍ୟ, ଆମର ପ୍ରାଚୀନ ପରମ୍ପରା, ଲୋକବିଦ୍ୟା ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି ନୀଳକଣ୍ଠ ଦାସ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ କୋଣାର୍କେ, ଖାରବେଳ ଏବଂ ଗୋ ମାହାତ୍ମ୍ୟ, ନଚିକେତା ଉପାଖ୍ୟାନ, ଏହା ଭିତରେ ଗଭୀର ଜାତୀୟତାବୋଧ ଏବଂ ଗଭୀର ଦେଶପ୍ରେମ ଏବଂ ନୈତିକ ଆଦର୍ଶ ଏ ସମସ୍ତ ପ୍ରସଙ୍ଗ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି, ଉପସ୍ଥାପିତ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ଏ ସମସ୍ତ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଚିନ୍ତନଟି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ସିଏ ହେଉଛି ମାନବବାଦ। ତେଣୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ମଣିଷ କାହିଁକି ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି? ଗୋପବନ୍ଧୁ କେତେ ଦରଦୀ ଥିଲେ, ନୀଳକଣ୍ଠ କେତେ ଦରଦୀ ଥିଲେ, ଗୋଦାବରୀଶ କେତେ ଦରଦୀ ଥିଲେ। ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଭୂମିପୁତ୍ର। ଭୂମିରେ ଘଟୁଥିବା ଘଟଣା ସହିତ, ମାଟିରେ ଘଟୁଥିବା ଘଟଣା ସହିତ ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଦୁର୍ବିପାକ ଚାଲୁଥିଲା, ମରୁଡ଼ି ଚାଲୁଥିଲା, ବଢ଼ି ଚାଲୁଥିଲା, ଗୋଟିଏ ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ଏକ ଦୁଷ୍ଟ ଜାତି ରୂପେ ସମଗ୍ର ଭାରତବର୍ଷରେ ପରିଚିତ ହେବାକୁ ଯାଉଥିଲା। ଏ ଚିନ୍ତନରୁ, ଏହି ହୀନମନ୍ୟତାରୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ନିମିତ୍ତ ଓଡ଼ିଶାର ଗୌରବ, ଓଡ଼ିଶାର ଐତିହ୍ୟ, ଓଡ଼ିଶାର ଐତିହ୍ୟ, ଓଡ଼ିଶାର ପରମ୍ପରାକୁ ସାହିତ୍ୟରେ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ କରି ଏ ଜାତିର ବୀର ଗାଥାକୁ ଉତ୍କୀର୍ଣ୍ଣ କରାଇଥିଲେ ସତ୍ୟବାଦୀ କାବ୍ୟଧାରା। ଉତ୍କୀର୍ଣ୍ଣ କରାଇଥିଲା ସତ୍ୟବାଦୀ କାବ୍ୟଧାରା। ତେଣୁ ଗୋଟେ ହୀନମନ୍ୟତାରୁ ଗୋଟେ ଦେଶ ଗୋଟେ ସଙ୍କଟରେ ଯାଇଥିଲା, ଜାତି ଗୋଟେ ସଙ୍କଟରେ ଯାଉଥିଲା। ଇଂରେଜ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆମ ସାମାଜିକ ଜୀବନକୁ ଆହୁରି ଦରିଦ୍ର କରିଦେଇଥିଲା, ହୀନମନ୍ୟ କରିଦେଇଥିଲା। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ଇଂରେଜ ସଭ୍ୟତା କେମିତି ଫକୀରମୋହନଙ୍କ ଲେଖାରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଡାକମୁନ୍ସି ଏବଂ ସଭ୍ୟ ଜମିଦାର କେମିତି ଶିକ୍ଷିତ ଯୁବକମାନେ ଅପକର୍ମରେ ଲିପ୍ତ ରହୁଥିଲେ, ଦେଶର ପ୍ରଗତି କଥା, ଦେଶର ଉନ୍ନତି କଥା ଚିନ୍ତା କରିନଥିଲେ। ତେଣୁ ଏହି ବନ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ସାକ୍ଷୀ ଗୋପାଳ ସତ୍ୟବାଦୀର ବନ ବିଦ୍ୟାଳୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜାତିର ନୈତିକତାକୁ, ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ନୈତିକତାକୁ ଉତ୍ଥାନ କରିବା ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରାଚୀନ ଉତ୍କଳର ଐତିହ୍ୟ, ପରମ୍ପରା, ବୀରଗାଥା ଗୁଡ଼ିକ ତାଙ୍କ କାବ୍ୟଧାରାରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି। ତେଣୁ ଏହିପରି ଭାବେ ଆମେ ସତ୍ୟବାଦୀ କାବ୍ୟଧାରାକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ଆଲୋଚନା କରିବେ ସେହି ପ୍ରମୁଖ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ବ୍ରିଟିଶ ସାମ୍ରାଜ୍ୟବାଦୀ ବିରୋଧ କଥା, ଅନ୍ୟଟି ହେଉଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉତ୍କଳ ପ୍ରଦେଶ ଗଠନ କଥା। ଏଥିନିମିତ୍ତ ଜାତୀୟତା, ଏଥିନିମିତ୍ତ ଦେଶପ୍ରେମ, ଏଥିନିମିତ୍ତ ସମାଜ ସଂସ୍କାର, ଏଥିନିମିତ୍ତ ଆଦର୍ଶ, ନୀତିବାଦିତା ଏବଂ ଏହି ସମସ୍ତ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇକି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ମାନବବାଦୀ ଚିନ୍ତନ ସତ୍ୟବାଦୀ କାବ୍ୟଧାରାରେ ଅତି ଉନ୍ନତ ଭାବେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ସତ୍ୟବାଦୀ କାବ୍ୟଧାରା ସମ୍ପର୍କରେ ଏ ହେଉଛି ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଆଲୋଚନା। ଆଶା କରୁଛି ଏ ଆଲୋଚନା ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ, ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ମତାମତ ଦେବେ ଏବଂ ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଓ ଲାଇକ୍ କରିବେ। ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।